Hello, good day friends. We have been discussing about a very inspirational lesson, that is a lesson in life from a beggar. Once again, try to listen the title of this topic, a lesson in life from a beggar. We have divided this topic into three different parts. In the first part of this topic, we come to know about the main character of this story, Meena, Meena's nature, Meena's attitude towards her own life. You know that Meena was always unhappy. Her attitude was pessimistic. In the second part of the story, we come to know that Meena's friend, the author or the writer of this story, Sudha Murthy, met Meena in Bombay. In pouring rain. Now, the author of this topic, Sudha Murthy, came to know or thought about a very strange experience. At this time, Meena was really excited. She was very happy, and the writer was confused looking at her happy mood, because she knew that Meena was unhappy forever. Now she was ready to make any number of adjustment, and at first she was not ready to make any kind of adjustment in her life. Now Sudha Murthy wanted to know the reason of this change in her life. Who made this type of change from pessimistic to optimistic in Meena's life? She wanted to know the answer. Now we are going to think about the last but most important part of this story. Our writer in this story asked Meena about the person who changed her life, and her answer, Meena's answer, shocked, surprised our author. Meena said, "A beggar changed my life." It means a beggar changed Meena's life. I was absolutely dumbfounded, and she could see it. The writer was surprised. Yes, on page number 95. Yes, a beggar, she repeated, as if to reassure me. He was old and used to stay in front of my house with his 5-year-old granddaughter. As you know, I was a chronic pessimist. I used to give my leftovers to this beggar every day. I never spoke to him, nor did he speak to me. One monsoon day, I looked out of my bedroom window and started cursing the rain. I don't know why I did that, because I wasn't even getting wet. That day, I couldn't give the beggar and his granddaughter their daily quota of leftovers.
They went hungry, I'm sure. लक्षात घ्या, मीना क्रॉनिक पेसिमिस्ट होती. क्रॉनिक मीन्स एक्स्ट्रीम और डीप रूटेड, म्हणजे टोटली पेसिमिस्टिक होती, निगेटिव्ह ॲटिट्यूड असलेली होती. आणि आता चेंज तिच्या लाईफमध्ये कशाने होतोय, तर तिच्या घराच्या समोर एक भिकारी आणि त्याची नात ग्रँड डॉटर दोघ जण राहत आहेत रस्त्याच्या कडेला. आणि रुटीन काय होतं, मीना आपलं शिल्लक राहिलेलं शिळपाक ज्याला आपण म्हणतो ते लेफ्ट ओव्हर्स, ती त्या भिकाऱ्याला आणि त्याच्या त्या नातीला म्हणजे ग्रँड डॉटर आहे तिला ते खायला देत होती. असं हे रुटीन होतं. मीना कधी त्या भिकाऱ्याशी बोलला नाही, भिकाऱ्याने कधी मीनाशी बोलण्याचा प्रयत्न केला नाही. मीना पेसिमिस्टिक आहे, त्यामुळे ती तिथं काही बोलत नाहीये. असं रुटीन काही दिवस चालू होतं. एक दिवसाचा इन्सिडेंट सांगते मीना, की एक दिवस खूप पाऊस आहे, भरपूर. त्या धोधो कोसळणाऱ्या पावसामध्ये रस्त्यावर उघड्यावर राहणारे भिकारी आणि त्याची नात भिजतायत पावसात. मीना मात्र कुठे, सिच्युएशन बघा, मीना मात्र कुठे आरामात घरामध्ये बसून आहे. चांगलं घर आहे, मजबूत, पावसात भिजत नाहीये, तरी सुद्धा घरात बसून त्या पावसाला शिव्या घालते, ओरडते, पावसाबद्दलच्या तक्रारी करते. कारण तिचं नेचर आहे ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग ऑर एनी पर्सन, समवन. शिव्या घालते पावसाला. ही अशी सिच्युएशन आहे. त्या दिवशी ती काहीही त्या भिकाऱ्याला खायला देऊ शकत नाहीये. आता महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या. आय डोंट नो व्हाय डिड दॅट बिकॉज आय वॉजंट इव्हन गेटिंग वेट. भिजत नाहीये. दॅट डे आय कुडंट गिव्ह द बेगर अँड हिज ग्रँड डॉटर देअर डेली कोट ऑफ लेफ्ट ओव्हर्स. दे वेंट हंग्री, आय एम शुअर. ती काहीही त्यांना खायला देऊ शकलेली नाहीये. म्हणजे भिकारी उपाशी आहे. आणि इथं मात्र ती मीना जी आहे ती मात्र भरपूर खाऊन खिडकीतून पाऊस पाहते. या दोन वेगवेगळ्या सिच्युएशन्स आहेत. म्हणजे मीना कम्फर्टेबल झोनमध्ये आहे आणि भिकारी मात्र पावसात भिजतोय आणि उपाशी आहे. आता याच्यामध्ये आपल्या लक्षात येईल की ती चेंज काय होत आहे. दे वेंट हंग्री, आय एम शुअर. त्यांना भूक लागलेली आहे. पण त्यांचं बिहेवियर कसं आहे हे लक्षात घ्या. मीनाचं बिहेवियर आपण लक्षात घेतलं की ती घरात आरामात बसून पावसाला शिव्या घालते. आणि भिकारी आणि त्याच्या नातीचं बिहेवियर बघा. हाऊ एव्हर what I saw from my window surprised me. The beggar and a young girl were playing on the road because there was no traffic. पाऊस असल्यामुळे रस्त्याला ट्रॅफिक नाहीये. भिकारी आणि त्याची नात खेळतायत रस्त्यावर. They were laughing, clapping and screaming joyously. बघा, हसतायत, आनंदाने टाळ्या वाजवतायत आणि लाईफ एन्जॉय करतायत भर पावसात. As if they were in paradise. Paradise, heaven, ज्याला आपण नंदनवन म्हणतो. असं नंदनवनात असल्यासारखं एकदम मजेत जीवन जगण्याचं काम या दोघांचं आता चालू आहे. हंगर अँड रेन डिड नॉट मॅटर. पावसाचाही काही परिणाम त्यांच्यावरती झालेला नाही आणि भुकेचाही काही परिणाम त्यांच्यावरती झालेला नाही. अशी सिच्युएशन आपल्याला या ठिकाणी दिसते. आता लक्षात ठेवा, दे वेर टोटली ड्रेंच्ड अँड टोटली हॅपी. भरपूर भिजलेत, मनसोक्त, आणि मनसोक्त आनंद घेत आहेत जीवनाचा, त्या पावसाचा. आय एनव्हीड देअर झेस्ट फॉर लाईफ. अनदर न्यू वर्ड आय हॅव रिटन ऑन द ब्लॅकबोर्ड, झेस्ट. झेस्ट मीन्स ग्रेट जॉय. इतका प्रचंड आनंद त्यांना झालेला आहे की आलेल्या पावसाचा. पाऊस पाहून बेभान होऊन ते पावसामध्ये नाचतायत, आनंद घेत आहेत पावसाचा. आता लक्षात ठेवा, या मीनाला या सगळ्यांचा आनंद पाहून मनामध्ये एक जलसी उत्पन्न होत आहे, एक मत्सर उत्पन्न होत आहे की हे कसं काय शक्य आहे. हाऊ इज इट पॉसिबल. आय एम सो अनहॅपी अँड दे वेर सो हॅपी. ते पावसात भिजून इतका आनंद घेत आहेत उपाशी पोटी
आणि मी पोटभर खाऊन पावसात न भिजता एवढी दुःखी कशासाठी? ती विचार करते, स्वतःच विचार करते. दॅट सीन फोर्स्ड मी टू लुक ॲट माय ओन लाईफ. आय रिअलाइज्ड आय हॅड सो मेनी कम्फर्ट्स नन ऑफ विच दे हॅड. विचार करते, जे सुख समाधान माझ्या आयुष्यामध्ये आहे त्यातलं काहीच त्यांना नाही आहे, आणि मी इतकी दुःखी आणि ते इतके आनंदी कसे? ते अंतर्मुख होते. लक्षात ठेवा. बट दे हॅड द मोस्ट इम्पॉर्टंट ऑफ ऑल असाइड्स, वन विच आय लॅक्ड. त्यांच्याकडे एका गोष्टीची श्रीमंती की जी माझ्याकडे नाही आहे. मला उणीव आहे त्या गोष्टीची. काय आहे ते लक्षात घ्या. दे न्यू हाऊ टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. जे आपल्याकडे आहे त्याच्यात आपण सुखी समाधानी कसं राहायचं याचा विचार ते करते. आय फेल्ट अशेम्ड ऑफ माय सेल्फ. लाज वाटते स्वतःची. आय इव्हन स्टार्टेड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हॉट आय हॅड अँड व्हॉट आय डिड नॉट हॅव. आय फाउंड आय हॅड मोर टू बी ग्रेटफुल फॉर दॅन मोस्ट पीपल कुड इमॅजिन. काही लोक कल्पना करू शकत नाहीत किंवा फक्त कल्पनाच करू शकतात. माझ्यासारखं सुख समाधान त्यांना मिळू शकत नाही. इतकं सगळं माझ्याजवळ आहे. फक्त एक गोष्ट नाहीये, आनंद जीवनातला. दॅट डे आय डिसाइडेड टू चेंज माय ॲटिट्यूड टुवर्ड्स लाईफ युझिंग द बेगर ॲज माय रोल मॉडेल. लक्षात घ्या. आपला टायटल काय आहे? अ लेसन इन लाईफ फ्रॉम अ बेगर. मीनाला काय मिळतं त्या भिकाऱ्यापासून? जीवनाचा धडा मिळतोय. लक्षात ठेवा. दीज ऍक्टिव्हिटीज ऑफ अ बेगर अँड हिज ग्रँड डॉटर चेंज्ड मीनाज लाईफ लुकिंग टुवर्ड्स हर ओन लाईफ. नाउ वन्स अगेन लुक दोज ऍक्टिव्हिटीज. दे वेर प्लेइंग इन द रेन ऑन द रोड. We are trying to get the answer of this question. How did the beggar change Meena's attitude? The beggar and his granddaughter were playing in the rain on the road. This is their first activity. Though hungry, try to understand. Though hungry, they were laughing and clapping. भूक लागली आहे, पोट रिकाम आहे, काही खायला मिळालेलं नाहीये, तरी सुद्धा, म्हणजे जरी भूक लागली तरी सुद्धा ते दोघ जण हसतायत, टाळ्या वाजवतायत, आनंदाने उड्या मारतायत. दे न्यू टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. जीवन जसं आहे तसं स्वीकारायला हे शिकलेले आहेत. जीवन जसं आहे तसं स्वीकारलं म्हणजे तुम्हाला आयुष्यातला आनंद मिळू शकतो. शी फेल्ट अशेम्ड ऑफ हरसेल्फ. तिला लाज वाटते स्वतःची. अरे माझ्याकडे सगळं आहे, आनंद का नाही? अँड डिसाइडेड टू लुक ॲट हर ओन लाईफ. आपल्या स्वतःच्या जीवनामध्ये डोकावण्याचा ती प्रयत्न करते आणि आनंद शोधण्याचा प्रयत्न करते. तुम्हाला कोण बदलू शकतं? तर तुम्हीच स्वतःला बदलू शकता. म्हणून तिच्या ज्या काही चुका आहेत, तिचं जे काही मिस्टेक आहे, तिचं जे काही जीवनाबद्दलचं स्वतःच्या ॲटिट्यूड आहे, त्याच्याकडे ती अंतर्मुख होऊन पाहते. आणि ज्यावेळी आपण असं अंतर्मुख होऊन पाहतो स्वतःकडे, त्याच वेळी बदलाला सुरुवात होते. काय होतंय बघा. आफ्टर अ लॉंग पॉज I asked Meena how long it had taken her to change. मीना त्या भिकाऱ्याला रोल मॉडेल समजते स्वतःचा. एज्युकेटेड आहे मीना, LIC मध्ये ऑफिसर आहे, गुड सॅलरी आहे, हे आपण लक्षात घेतलेलं आहे. आणि मीना आता त्या आनंदी भिकाऱ्याला रोल मॉडेल समजते स्वतःचा. मीनाची फ्रेंड विचारते की बदल व्हायला किती दिवस लागले. वन्स धिस रिअलायझेशन dawned, she said, it took me almost 2 years to put the change into effect. 2 वर्ष लागले बदल व्हायला. Now nothing matters.
I am always happy. I find happiness in every small thing, in every situation and in every person. आता मात्र मीनाच्या जीवनामध्ये प्रत्येक लहान लहान गोष्टींमध्ये आनंद मिळवण्याची एक आता या ठिकाणी ऊर्जा निर्माण झाली. ती प्रत्येक गोष्टीमध्ये, प्रत्येक व्यक्तीमध्ये आनंद शोधण्याचा प्रयत्न करते. आता प्रत्येक सिच्युएशन मध्ये आनंद मिळवण्याचा प्रयत्न करते. नो कंप्लेंट्स. कंप्लेंट्स संपल्या सगळ्या. आता आनंद कसा मिळेल आणि त्यातून पॉझिटिव्हिटी कशी आपल्याला निर्माण करता येईल याचा विचार मीना करायला लागली. डिड यू गिव्ह एनी गुरुदक्षिणा टू युअर गुरु? आय आस्क्ड. मीनाची फ्रेंड विचारते, काही गुरुदक्षिणा दिली का गुरुला? कोण गुरु? बेगर वॉज अ गुरु फॉर मीना नाव. No. Unfortunately, by the time I understood things, he was dead. But I sponsored his granddaughter to a boarding school as a mark of respect to him. मीना गुरुदक्षिणा त्यांना काही देऊ शकले नाही गुरुला. कारण काय? जोपर्यंत मीनाला हे समजायला लागलं की माझा रोल मॉडेल कोण आहे आणि माझा गुरु कोण आहे, तोपर्यंत त्या भिकाऱ्याचा अंत झालेला होता. पण सुदैवाने मीनाने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलेली. मीनाने जी ग्रँड डॉटर होती त्या भिकाऱ्याची, त्या ग्रँड डॉटरचा बोर्डिंगचा म्हणजे तिच्या एज्युकेशनचा सगळा खर्च उचलण्याची एक या ठिकाणी प्रॉमिस केलेला आहे आणि तिने तो खर्च उचललेला आहे. म्हणजे तिने गुरुदक्षिणा दिलेली आहे. पण कोणत्या रूपात? लक्षात ठेवा, इथे एक प्रश्न आहे बोर्डवर आपल्या. What did Meena do to show gratitude to her guru? लक्षात ठेवा, ऍटिट्यूड तिचा चेंज झालाय, त्याला हे ग्रॅटिट्यूड कारणीभूत आहे. एक कृतज्ञता आहे. काय कृतज्ञता म्हणून तिने केले? मीना डिसाइडेड टू हर ऍटिट्यूड टुवर्ड्स लाईफ. मीना डिसाइडेड टू चेंज हर ऍटिट्यूड. आपला ऍटिट्यूड चेंज करायचं तिने ठरवलेलं आहे. युझिंग द बेगर ॲज हर रोल मॉडेल. रोल मॉडेल मानलं भिकाऱ्याला एक. आणि दुसरं, शी स्पॉन्सर्ड हिज ग्रँड डॉटर टू अ बोर्डिंग स्कूल ॲज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू हिम. त्या गुरुचा आदर म्हणून त्या मुलीच्या शिक्षणाचा खर्च मीनाने उचललेला आहे. लक्षात ठेवा, आपल्याला या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरं आपल्या जीवनामध्ये सुद्धा फार महत्वाची आहेत. कुठली व्यक्ती आपल्याला टर्निंग पॉइंट देऊन जाईल, कोणता प्रसंग आपल्याला जीवनामध्ये चेंज करेल, हे आपल्याला काळजीपूर्वक लक्षपूर्वक पाहावं लागेल. आणि आपल्यामध्ये जी काही निगेटिव्हिटी आहे ते आपल्याला पॉझिटिव्हली घेऊन या सगळ्या गोष्टी बदल करता येऊ शकतो. या टॉपिकचा मेसेजच आपल्याला आहे. लक्षात ठेवा, टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. आपल्याला त्याने सांगितलेलं आहे काय? टू बी हॅपी विथ लाईफ ॲज इट वॉज. जे तुमच्या जीवनामध्ये आहे ते स्वीकारून आनंद मिळवायला शिका. ओके, लेट्स स्टॉप हिअर. थँक्यू.